اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركاته وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساتذتنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى أرواح الحافظ الإمام الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وإلى روح صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي ابن عمر البنتاني الجابي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah. Malam ini kita masih mengaji kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi. Beliau mensyarahkan kitab yang sangat barakah Al-Munabbihat ala al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Masih lagi dalam bab thulathi, dalam maqalah yang ke-8, sambungan daripada malam tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan, wa thalathun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, wa thalathun darajat,
dan 3 perkara yang menaikkan kedudukan. Wa thalathun kafarat, dan ada 3 perkara yang menghapuskan dosa. Kita sudah bicarakan sebahagian daripadanya. Wa ammal munjiyatu fa khasyatul ta'ala fi sirri wal alaniyah. 3 perkara yang menyelamatkan ialah takut kepada Allah Ta'ala ketika bersendirian dan terang-terangan. Wal qasdu fil faqri wal ghina, bersederhana ketika fakir dan kaya. Wal adlu fil rida wal ghadab, dan berlaku adil ketika rida dan marah, sudah kita bicarakan semalam. Wa ammal muhlikat fasyuhun syadid. 3 perkara yang membinasakan ialah terlalu kedekut. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa ajabul mar'i bi nafsi, dan seseorang merasa ta'ajub dengan diri sendiri. Sudah kita bicarakan kedermawan Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki pada malam semalam. Malam ini kita akan sambung. Wa ammal muhlikatu, sudah kita bicarakan. Kemudian yang seterusnya, 3 perkara yang membinasakan terlalu kedekut. Kita sudah bicarakan bakhil itu lazim ada dalam diri seseorang yang sayangkan harta dan sebagainya. Tetapi jangan jadi syuh, kikir, terlalu kedekut ataupun kedekut yang bersangatan, terlalu kedekut dan diikuti pula kedekutnya itu. Yang kedua yang boleh membinasakan, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ikut apa sahaja yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Kita ingin sebutkan sekali lagi, nafsu itu tidak salah, yang salahnya hawa. Kerana itu dalam 7 nafsu, 2 je yang tak baik, 3 baik. Yang ketiga dan seterusnya adalah baik. Yang tidak baik, nafsu amarah dan nafsu lawamah. Sudah kita bicarakan panjang lebar pertemuan yang dahulu. Daripada nafsu yang ketiga, mulhamah. Yang keempat, mutmainnah. Yang kelima, radiyah. Yang keenam, mardiyah. Yang ketujuh, kamilah. Itu semua nafsu yang baik-baik. Jadi kerana itu bukan nafsu yang salah, tetapi hawa. Hawa yang berkaitan dengan dunia, wanita, berkaitan dengan pangkat, harta, 3 ta itu ya. Wanita, harta, tahta, jawatan. Kerana itu kena pelajari ilmu tasawuf yang berkaitan dengan nafsu, supaya kita tahu macam mana godaan wanita itu, harta itu, tahta itu. Saya teringat apa yang diajar oleh guru kami, Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin As-Sanusi. Beliau mengajar untuk berdepan dengan nafsu ini, kita kadang-kadang perlu kepada mujahadah dan kadang-kadang perlu kepada mukhalafah. Bezanya, mujahadah kita kena bersungguh-sungguh. Maksud, bangkit untuk qiyamul lail. Walaupun nafsu nak tidur tu, lawan, tu mujahadah. Tak nak puasa, lawan, mujahadah. Nah, di ketika yang lain, kita perlu mukhalafah. Mukhalafah, apa nafsu nak, kita mukhalafahkan. Beliau bagi contoh sebegini. Mudah dan untuk kita faham dan cernakan dalam pemahaman. Kalaulah hati ni nak sangat makan roti canai, nak sangat, daripada pagi tadi ni, malah daripada semalam nak makan roti canai. Ini maksudnya permintaan nafsu. Ketika sampai di kedai, restoran, jangan order roti canai, tapi order nasi lemak ke, nasi ayam ke, gitu. Mukhalafah, gitu. Biar kita mukhalafahkan nafsu itu. Itu salah satu cara untuk mentarbiyah nafsu itu, ya. Dan yang terakhir, seseorang merasa ta'ajub dengan diri sendiri, melihat kesempurnaan yang dimiliki, sama ada kecantikan, kepandaian, kepetahan, kekayaan,
kesempurnaan fizikal contohnya, dengan melupakan ia adalah nikmat daripada Allah. Ini bukan daripada Allah tapi usaha saya. Ini bukan daripada Allah tapi kesungguhan saya belajar. Ini bukan daripada Allah dan memang cantik 7 keturunan campur kahwin mak Arab, pok orang putih, lebih kurang lah nah. Tidak linkkan itu semua nikmat daripada Allah. Itu satu ciri ujub. Dan tidak takut nikmat tersebut hilang. Dia tak takut nikmat itu hilang. Kalau ada dua ciri ini, tidak mengakui ia datang daripada Allah dan tidak takut nikmat itu hilang, ujublah itu. Ujub satu sifat hati, sifat madmumah, sifat buruk yang boleh bawa kepada hasad. Daripada ujub, kagum pada diri sendiri, merasakan diri mempunyai kelebihan, dia akan boleh bawa kepada pada takabur dahulu. Daripada ujub jadi takabur, jadi sombong. Sebab dia memiliki kesempurnaan tadi itu. Daripada sombong bawa kepada hasad. Bila dia merasa dia besar, dia rasa orang lain kecil. Maaf saya terbalik. Dia asalnya adalah ujub, lepas ujub dia akan jadi hasad. Hasad. Bila hasad boleh bawa kepada takabur. Takabur boleh bawa kepada hiqid. Saya pun jadi ingat-ingat lupa sekarang. Baik. Jadi daripada ujub bawa kepada takabur. Daripada takabur baru bawa kepada hasad. Takabur maksudnya merasa diri besar. Lalu dia mengecilkan orang. Itu jadi hasadnya. Dia tak nak orang lain dapat nikmat seperti dia. Kalau ada pun nikmat tu, dia nak nikmat tu hilang daripada orang itu. Itu hasad. Semula daripada ujub bawa kepada takabur. Takabur bawa kepada hasad. Hasad bawa kepada hiqid, dendam. Dendam bawa kepada adawah, permusuhan. Yang tu boleh sampai ke tahap yang na'udzubillah min dzalik, menghabiskan nyawa orang itu, sihir, guna ilmu hitam dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma darajatu, 3 perkara yang menaikkan kedudukan seseorang itu di akhirat ialah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Bila kita sebarkan salam itu menzahirkan syiar Islam. Syiar Islam itu salam, dengan memberi salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Ifsyus salam ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Bagilah salam, kata Nabi, pada orang yang kamu tahu, kenal, dan orang yang kamu tidak kenal di kalangan orang Islam. Masya Allah. Itu Islam, agama yang peace, agama yang tenang, agama yang aman, damai. Islam denounces terrorism. Islam memerangi terorisme. Buktinya apa? Setiap kali kita jumpa orang, kita kenal ke tak kenal ke, kawan ke, yang penting dia Islam, Assalamualaikum. Ini suatu pengharapan hidup aman damai. Dan bukan itu saja, orang tu pun reply juga, Waalaikumsalam, dan ke atas kamu keselamatan, aman damai. Masya Allah. Memberi makan, wa it'amut ta'am, kepada tetamu yang kita undang dan kepada orang yang lapar. Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang yang tak lapar kita bagi makanan seronok, orang yang lapar lagi seronok, pahalanya sudah pasti lebih besar. Sebab itu kalau kita sedekah kepada orang yang tidak memerlukan, itu besar pahala. Tapi memberi pinjaman kepada orang yang meminjam, itu lebih besar. Nabi ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi melihat ada seperti tulisan dekat Arash itu. Pahala orang yang bagi pinjaman duit dia kepada orang lain lebih besar daripada pahala bersedekah. Kenapa demikian? Kerana kalau kita bersedekah dengan contoh anak yatim, mungkin ketika kita sedekah itu anak yatim itu tak memerlukan, ataupun sudah lebih cukup sebab sebelum kita datang ada orang lain yang sedekah padanya.
Tetapi kalau orang yang berhutang, pasti dia memerlukan. Satu. Yang kedua, kenapa dia datang jumpa kita? Kenapa tak orang lain? Kan meminjam tu bermaksud menjatuhkan air muka, maruah. Tapi kenapa dia datang jumpa kita? Itu bermakna dia yakin kita orang yang amanah. Kita pun jaga rahsia orang itu, keaiban orang itu. Masya Allah. Jadi ketika kita bersedekah, belum tentu orang itu memerlukan, tapi ketika orang itu datang meminjam duit, terutama sekali maka sudah pasti dia dalam kesusahan, dia sangat memerlukan. Wa salatu bil laili wan nasu niyam, solat pada waktu malam ketika orang sedang tidur. Nah, apa namanya? Solat tahajud pada waktu malam ketika orang lena tidur. Baik, mari kita berbicara sedikit tentang apa beza qiyamul lail dengan tahajud. Dalam dua perbezaan, satu kategori, yang kedua nama solat. Mana-mana solat sunat yang dilakukan selepas Isyak tanpa tidur dahulu, itu namanya qiyamul lail. Walaupun solat itu solat namanya tahajud. Contoh, pukul 12 mata tak mengantuk lagi, pukul 1 pun tak mengantuk lagi, pukul 2 sampai pukul 3 tak mengantuk lagi. Maka daripada kita tak buat apa, kita setelah buat benda-benda yang lain, kita pun solat tahajud pukul 3 pagi tu tanpa tidur sebelumnya. Maka solat tu tetap namanya tahajud, tapi kategorinya qiyamul lail. Sama dengan umpama solat tarawih. Solat tarawih kita kenyang sangat sampai tak larat nak solat tarawih selepas Isyak sekali terusnya bersama dengan jamaah, kita nak postpone dululah. Tapi mata tak tidur. 1, 2, 3, pukul 4. Kita pun solat tarawih. Solat tarawih itu namanya dalam kategori qiyamul lail. Tetap namanya solat tarawih. Macam tahajud tadi, tetap nama solat tahajud, tapi kategorinya qiyamul lail sebab tak tidur dulu sebelumnya. Berbeza dengan solat sunat selepas Isyak. Sebelumnya ada tidur. Solat itu namanya solat, nama kategorinya tahajud. Contoh tadi itu ya. Dia buka puasa Ramadan. Lepas Isyak, solat Isyak, dia pun tidur. Bangkit pukul 3 pagi contoh. Dia pun solat. Solat itu namanya solat tarawih. Tetapi dalam kategori tahajud. Bukan nama solat tu tahajud, kategorinya tahajud. Boleh ya? Satu lagi tak berubah, iaitu namanya tahajud. Apa dia? Memang tak boleh ubah dah. Usalli sunnat tahajudi. Sama ada kita solat sebelum tu tidur dulu, Isyak, lepas Isyak, ataupun tak tidur, tetap nama solat tu tahajud. Cuma yang pertama tadi tu kita cerita tentang kategori sahaja. Jadi kesimpulannya, mana-mana solat sunat yang didirikan selepas solat Isyak tanpa tidur sebelumnya, itu namanya qiyamul lail. Walaupun solat itu solat tahajud, nama tetap tahajud. Tetapi mana-mana solat yang dikerjakan, solat sunat yang dikerjakan selepas solat Isyak, tidur dahulu sebelumnya, maka solat itu dalam kategori solat tahajud, walaupun nama solat itu adalah solat tarawih. Begitulah secara umum. Dari mana perkataan tahajud ini datang? Ini disyarahkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran. Dalam ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam. Kerana waktu malam tu panjang, maghrib sampai ke subuh. Bangunlah sebahagiannya. 1/3 awal ke, 1/3 pertengahan ke, paling bagus 1/3 yang akhir. Fatahajjad bihi, serta kerjakanlah solat tahajud padanya. Ini satu terjemahannya. Terjemahan yang lain, bertahajudlah, bermaksud tidak semestinya solat tahajud, solat tasbih, solat istikharah,
solat hajat. Nah, solat itu namanya hajat, namanya tasbih, namanya istikharah, namanya taubah. Tapi dalam kategori tahajud, itu lebih bagus. Itu lebih bagus terjemahan, maksudnya serta bertahajudlah. Itu daripada kita terjemahkan kerjakanlah solat tahajud, nanti kita tahajud saja nanti. Kan dalam dunia kita Melayu ni, kita pelbagaikan solat itu. Itu tidak mengapa, sebab di sinilah seninya kita belajar qasar ta'arud ta'yin. Itu dipelajari lagi dalam bab fiqh. Jadi terjemahan yang lebih baik, dan bertahajudlah. Kalau nak terjemah, serta kerjakanlah solat tahajud, boleh juga, ya, padanya. Cuma jangan kita solat tahajud saja, solat lain juga sebagai solat tambahan bagimu, bagi yang fardu itu semua dan rawatib itu semua, itu ini tambahannya. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Ini satu yang mahal. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan solat tahajud atau solat dalam kategori tahajud, difaham begitu, ya, itu mampu untuk menjadikan seseorang mendapat tempat yang tinggi di akhirat. Ini kan suatu offer daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak sia-sia, hadirin. Sebab itu semalam kita sebut nama As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Antara wasiat beliau, solat tahajud paling kurang 2 rakaat malam, paling kurang. Hatta kalau tak boleh jugalah nak bangkit waktu tengah malam lepas tidur tu, sebelum tidur boleh tahajud. Nama solat tu solat tahajud, tapi kategorinya apa tu sebelum tidur? Ingat lagi, ya? Sebelum tidur tu namanya qiyamul lail. Jangan tinggal 2 rakaat. Orang-orang yang dekat kepada Allah begitu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang alim, yang baik, bukan hanya dia sibukkan dirinya mengajar di siang hari, tetapi bagi masa dia bersama dengan Allah. Kalau tidak di malam hari itu, itulah yang terbaik. Kerana itu, di samping kita mengajar orang ni untuk asatizahnya, di samping mengajar orang di siang hari, letih, alhamdulillah bagus, sibuk, alhamdulillah bagus, tapi luangkan masa bersama dengan Allah dalam solat tahajud kita, ya. Sebab nanti orang yang mengerjakan solat tahajud ataupun orang yang bertahajud malam itu mendapat tempat yang tinggi, terpuji, maqam yang tinggi, maqam mahmud, maqam yang terpuji di hari akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, jadi kita akan pergi pada akhirat, kita akan meninggal dunia. Masya Allah, hendaklah kita insafi. Kematian di Malaysia ini 200 lebih setiap hari. Itu giliran orang, akan tiba giliran kita. Masya Allah. Al-Faqir juga semalam, ya, terlibat dalam pengurusan jenazah almarhum Haji Rosli bin Muhammad yang kita cintai itu, ya. Mudah-mudahan mengalir pahala beliau. Sebanyak mana, selama mana tuan-tuan puan-puan yang ikut pengajian saya, yang dikendalikan beliau, beliaulah yang jadi juru kameranya tu, ya. Tuan-tuan dapat lihat wajah saya dengan terang, dengar suara saya dengan jelas. InsyaAllah dapat juga saham untuk beliau, walaupun beliau sudah berada di alam sana tu. Dan bukan sedikit, hadirin. Selama saya berada di galeri ilmu ini, beliaulah yang paling selalu terlibat dalam syuting ini. Di samping bahagian komputernya Ustaz Syafi'i, demikian Syahid dan lain-lain, ya. Baik. Fatahajjad bihi, perkataan ini diterjemah dengan berjagalah pada waktu malam ataupun bertahajudlah pada waktu malam. Kenapa tu? Sebab daripada perkataan tahajud ada satu perkataan yang itulah asal perkataan tahajud itu, wujud. Wujud maksudnya tidur. Jadi kita nak terjemah adalah tidurlah pada waktu tidak. Kenapa? Sebab ada perkataan at-tahajud
atas wazan tafa'ulun, tahajjudun, tafa'ulun. Tafa'ulun ni mengusahakan perbuatan itu seperti asalnya. Tetapi kadang-kadang maksudnya terbalik, menafikan perbuatan tersebut. Tapi ini tidak selalu. Ada dalam seni dalam bahasa Arab. Bila wazan tafa'ulun sama ada mengerjakan bersungguh-sungguh perbuatan itu atau menafikan perbuatan itu. Jadi bila digunakan perkataan menafikan, tahajjada itu menafikan. Menafikan apa? Menafikan wujud. Menafikan tidur. Maksudnya jangan tidur. Bila disebut jangan tidur, itulah yang bangkit malam, solat, sunat, tahajud, tasbih, hajat, istikharah, taubat dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin, mari kita lihat yang terakhir yang Nabi sebutkan. Wa ammal kafarat, 3 perkara yang menghapuskan dosa-dosa kecil. Fa isbaghul wudu'i fis sabarati, menyempurnakan wuduk ketika waktu sejuk dengan menyempurnakan sunat-sunatnya. Saya ada pengalaman juga, tidak banyak ya, pengalaman berada di iklim yang sejuk di Mesir waktu kami ziarah Mesir dan para ulama dan pelajar-pelajar ya di Al-Azhar. Jadi ketika itu musim sejuk, Allahu Akbar, sejuk betul. Dekat rumah-rumah orang Mesir ada heater, water heater. Ya salam. Tak pernah saya rasa sesejuk itu. Itulah pengalaman pertama saya. Bagaimana mahasiswa asatidzah kita, ustaz-ustaz dan adik-adik yang mengaji di Mesir dia, sejuk betul ya Allah. Sebab itu dulu saya hairan. Antara guru kami Syekh Muhammad Husni Ginting Al-Langkati Al-Husafi Al-Azhari Al-Indonesi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ketika beliau datang di Malaysia, saya heran. Beliau berkasut, kemudian berstokin, tebal. Rupanya sudah terbiasa dengan sejuk di Mesir. Masya Allah hadirin. Bila tiba kita sendiri, ya Allah, memang sejuk. Tu ya. Ketika itu, sempurnakan wuduk itu dengan sunat-sunatnya. Dengan madmadah, istinsyaq, istinthar, tayamun, dengan menganan-nganankan dan sebagainya. Memang rasa sejuk. Itulah pahala yang besar. Wa naqlul aqdami ila jamaat, melangkah kaki menuju solat berjamaah untuk solat berjamaah di masjid. Berada di masjid, itu sudah pahalanya besar. Di saf yang pertama, pahala yang besar. Saf yang pertama sebelah kanan, pahala yang besar. Juga kaki yang melangkah, Masya Allah, semuanya dapat ganjaran. Melihat orang yang saleh di masjid, Allahu Akbar. Itu semua punya hikmah-hikmah. Wantidharus salati ba'da salah, menunggu satu solat selepas selesai satu solat supaya dapat solat di masjid. Kan kita pergi masjid tadi, tunggu maghrib ke isya, begitu juga menunggu untuk melakukan setiap kebaikan. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang menunggu satu solat lepas satu solat, maka dia mendapat satu pahala solat yang sempurna. Masya Allah. Hadirin, kita berhenti di sini dan kita akan sambung pengajian ini untuk maqalah yang ke-9 pada malam esok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وصل لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدالة الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.